السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر رواں برس $28 بلین کی سطح سے تجاوز کر جائیں گے۔ خلیج ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق پاکستان کو رواں مالی سال $14 بلین سے زائد موصول ہوئے۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں صرف $11 بلین بھیجے گئے تھے۔ ترسیلات زر میں تقریباً نصف حصہ سعودی عرب اور دبئی میں مقیم پاکستانیوں کا شامل۔ مودی نے پلوامہ میں حملہ خود کروایا، ارنب گوسوامی کی گفتگو سے مودی کا فاشسٹ چہرہ بے نقاب ہوا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں، مودی سرکار نے الیکشن جیتنے کے لیے تمام اخلاقی حدود کو بالائے طاق رکھ دیا۔ بھارت کا جنگی جنون پوری دنیا میں امن کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کو پلوامہ واقعے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ بھارت پاکستان کے امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ پاکستان اور دیگر ممالک کے درمیان فضائی سروسز معاہدوں پر پی آئی اے کے تحفظات، نظر ثانی کے لیے ورکنگ گروپس کا اجلاس طلب۔ پی آئی اے کے مستقبل میں بیرون ملک آپریشنز کی توسیع، فریکوینسی اور روٹس کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ پی ڈی ایم کا مقصد حکومت گرا کر اپنی حکومت بنانا نہیں بلکہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس، حکومت پر انتشار پھیلانے کا الزام، گرفتاریاں سیاسی انتقام کی بدترین مثال قرار۔ لاہور کچرا کنڈی بن گیا، ملک کی 50% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے وفاقی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دے دیا۔ کہا، نوکریاں دینے کا جھانسا دینے والوں نے نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا، آج خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ عوام حکومت کے اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کو نہیں مانتے۔ آٹا، چینی، گھی اور پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، ایسے میں حکومت کے نام نہاد ترجمان حکومت کی کارکردگی بیان کرتے ہیں تو یہ عوام کے ساتھ بھونڈا مذاق لگتا ہے۔ ترقی کے سفر میں کسی کو حائل نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پی ڈی ایم کی تحریک کو کرپشن بچاؤ تحریک قرار دے دیا۔ کہا، ایک طرف ایماندار قیادت، دوسری طرف عبرت کی صورت بنے سابق حکمران ہیں۔ پی ڈی ایم نے قومی مفادات کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ عوام نے کرپشن کو نہیں بلکہ شفافیت کو ووٹ دے کر منتخب کیا ہے۔ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں۔ جن عقل کے اندھوں کو تبدیلی نظر نہیں آئی، کوئی عقل دے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان کی اپوزیشن پر شدید تنقید۔ کہا، وزیر اعظم کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، قوم ان کرپٹ لٹیروں کی زوردار چیخیں سن رہی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں اینٹی کرپشن نے صرف 43 کروڑ روپے ریکوری کیے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 27 ماہ میں کرپٹ افراد سے 206 ارب بازیاب کرائے ہیں۔ پاک فوج دنیا کے 10 بہترین افواج میں شامل، پاک فوج کا ہر جوان قوم کا فخر۔ ہماری فوج کسی بھی جارے کو سبق سکھانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان نے عالمی رینکنگ میں افواج پاکستان کی ترقی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس نصر انسانی ہمدردی کے مشن کی تکمیل کے سلسلے میں مختلف افریقی ممالک کے دورے پر روانہ۔ جہاز سیلاب اور خشک سالی سے متاثرہ افریقی ممالک کی عوام کو امدادی سامان فراہم کرے گا۔ کرونا کی دوسری لہر، اموات کا سلسلہ جاری، پاکستان میں مزید 43 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ ملک بھر میں اموات کی تعداد 10,951 ہو گئی، 2,521 نئے مریض رپورٹ۔ حکومت کی عوام سے احتیاط کی اپیل۔ امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن کی 20 جنوری کو حلف برداری کی تقریب۔ واشنگٹن میں ممکنہ ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے۔ میٹرو بند، سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد و رفت ختم، کئی جگہوں پر چیک پوائنٹس قائم۔ سرکاری عمارتوں، اعلیٰ شخصیات اور پولیس کو شدت پسند کارروائی کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جو بائیڈن کی طرف سے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے ہی روز 12 سے زائد اہم معاملات پر حکم جاری کرنے کا امکان۔ جو بائیڈن صدر ٹرمپ کی طرف سے اٹھائے گئے ناپسندیدہ اقدامات کو جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان ممالک پر عائد سفری پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل۔ کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ملک کے بالائی علاقے سفیدی سے ڈھک گئے، کالا، مالم جبر، اسکردو، شگران میں روئی کے گرتے گالوں نے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ کوئٹہ، چمن، قلات، ہرنائی، مستونگ میں برف ہی برف، سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئی۔ منچلوں کا خوب ہلہ گلا۔ اور باکسنگ کی دنیا پر راج کرنے والے لیجنڈری ہیوی ویٹ باکسر محمد علی کا یوم پیدائش، جب بھی رنگ میں قدم رکھا تو حریف کو چاروں شانے چت کر دیا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں، حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، ووٹ کو عزت دو کا کھوکھلا نعرہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پی ڈی ایم غیر فطری اتحاد ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایک طرف شفاف اور ایماندار قیادت اور دوسری طرف عبرت کی تصویر بنے سابق حکمران ہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پی ڈی ایم نے قومی مفادات کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ عوام نے کرپشن کو نہیں بلکہ شفافیت کو ووٹ دے کر منتخب کیا ہے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ووٹ کو عزت کا کھوکھلا نعرہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ ترقی کی سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ملائیشیا میں ضبط ہونے والے پی آئی اے کے طیارے کے مسافر وطن واپسی پر ایک اور مشکل میں پھنس گئے۔ ایئر لائن کا عملہ مسافروں کا سامان دبئی ایئرپورٹ چھوڑ آیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملائیشیا سے 118 مسافر نجی ایئر لائن کی پرواز سے براہ راست دبئی سے اسلام آباد پہنچ گئے، تاہم ایئر لائن کا عملہ مسافروں کا سامان دبئی ایئرپورٹ چھوڑ آئی، جس پر مسافروں نے ایئرپورٹ پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا تھا کہ قومی ایئر لائن کے طیارے کو کوالمپور میں روکے جانے سے 172 مسافر پھنس گئے تھے، جن کو وطن واپس لانے کے لیے نجی ایئر لائن کی مدد سے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ پہلی پرواز 118 مسافروں کو براہ راست دبئی اور پھر دبئی سے اسلام آباد لائی ہے، جبکہ دوسری پرواز رات 1:40 پر مزید 54 مسافروں کو براہ راست دوحہ سے واپس آئیں گے۔ دوسری جانب نجی ایئر لائن کی پرواز 118 مسافروں کا سامان دبئی ایئرپورٹ چھوڑ آئی ہے، جس پر مسافرین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مسافروں نے سامان نہ ملنے پر نجی ایئر لائن کے خلاف اسلام آباد ایئرپورٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی بھی کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جماعت اسلامی نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی مخالفت کر دی۔ آرٹیکل 226 واضح ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ تمام انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی ریفرنس کی مخالفت کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا کہ سینٹ انتخابات آئین کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 226 واضح ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ تمام انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ آئین کے آرٹیکل کے مطابق 59، 219 اور 224 میں سینٹ انتخابات کا ذکر ہے۔ آئین میں کل 15 انتخابات کا ذکر ہے اور اس میں صرف وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے انتخابات کو ہی اوپن کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جواب میں کہا کہ انڈین آئین میں سیکرٹ بیلٹ کا ذکر موجود نہیں اور بھارتی عدالتوں نے انڈین آئین میں سیکرٹ بیلٹ کے ذکر موجود نہ ہونے پر انحصار کیا ہے۔ علاوہ ازیں جماعت اسلامی نے بھی سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس کی مخالفت کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے صدارتی ریفرنس کا جواب دینے کے بجائے واپس بھیجنے کی استدعا کر دی۔ جماعت اسلامی نے تحریری موقف سپریم کورٹ میں جمع کراتے ہوئے کہا کہ اوپن بیلٹ کے لیے صرف قانون نہیں، آئین میں بھی ترمیم کرنا ہوگی۔ سینٹ انتخابات کیسے کرانے ہیں، فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنے دیا جائے۔ سینٹ انتخابات آئین کے آرٹیکل 226 کا اطلاق ہوتا ہے۔ جواب میں کہا گیا سینٹ امیدواروں کو صادق اور امین ہونا چاہیے۔ ووٹ خریدنے والا امیدوار صادق اور امین نہیں ہو سکتا۔ اراکین اسمبلی کے صوبے دار ہیں، وہ ووٹ کس کو دیں؟ پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے مزید 43 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 2521 نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1540 مریض کرونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں کورونا کے 41,191 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,521 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 43 اموات بھی رپورٹ ہوئیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,951 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 5,19,291 تک جا پہنچی ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 34,701 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 1,540 مریض کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,73,639 ہو گئی ہے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق سندھ میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,34,654 ہو گئی ہے، جبکہ 3,755 افراد اب تک انتقال کر چکے ہیں۔ پنجاب میں کورونا کے مکمل مریضوں کی تعداد 1,39,222 ہے اور 4,409 افراد وائرس میں مبتلا ہو کر جان سے جا چکے ہیں، جبکہ بلوچستان میں مریضوں کی کل تعداد 18,569 اور ہلاکتیں 190 ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 63,339 اور 1,779 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,606 افراد وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 2,041 افراد انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں اب تک کورونا کے مریضوں کی تعداد 4,882 اور 101 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ پورٹل کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 40,019 ہے اور اب تک 456 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ ایک ہی حکومت میں دوسرا چینی اسکینڈل سامنے آ گیا۔ پنجاب میں شوگر ملوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر چوری چھپے چینی کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
कुछ रोज कबल ही चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का आटा चीनी के स्कैंडल की तहकीकात कानून के मुताबिक करने का बयान सामने आया था और अब एक और चीनी का स्कैंडल सामने आ गया, जिसके बाद कैन कमिश्नर पंजाब की जानिब से पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया गया है। कैन कमिश्नर पंजाब की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि गन्ना भी चोरी छुपे खरीदा जा रहा है और चीनी की फरोख्त भी हो रही है। हुकूमत चीनी और गन्ने की चोरी छुपे फरोख्त को रोकने के लिए इकदाम करे। दूसरी तरफ शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की जायद कीमत का जिम्मेदार मिडिल मैन को करार दे दिया है। सिंध पुलिस के SSU यूनिट की जानिब से खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस और फायर डिफेंस ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें शरीक खवातीन को सेल्फ डिफेंस की तरबियत के अलावा फायरिंग की भी तरबियत दी गई। मज़ीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। SSU सिंध पुलिस की जानिब से खवातीन के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। लेडीज़ फंड की तारा अजरा दाऊद के हमरा 30 खवातीन ने SSU हेड ऑफिस कराची में हिस्सा लिया। DIG SSU मकसूद मेमन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। पुलिस मददगार 15 भी SSU के पास है, जिसके बाद आवाम को जल्द रिस्पॉन्स कर रहे हैं। डिफेंस और पर्सनल सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं। तो एक दिन इस तरीके का है कि पुलिस के साथ आपका गुजरता है और पुलिस के जो अफसर और जवान हैं वो उनके साथ उनकी पर्सनल सेफ्टी के बारे में बात करते हैं और उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसमें इम्प्रूव होता है। और जो पुलिस और पब्लिक के बीच में गैप है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर पुलिस की किसी को मदद चाहिए तो उनको वो इजीली अप्रोच कर सकें और पुलिस उनकी टाइमली मदद कर सके। 15 SSU के अंडर में आ गया, उसके बारे में बताया हम आपको कि उसमें क्या रिस्पॉन्स? जी 15 का रिस्पांस बहुत इम्प्रूव किया है SSU के एडमिनिस्ट्रेशन ने। और पहले जो आवाम को शिकायत थी कि पुलिस टाइम पे नहीं आती, अगर आती है तो प्रोफेशनली रिस्पांस नहीं करती, तो अब वो 15 से वो शिकायतें दूर हो गई हैं और 10 मिनट के अंदर कराची में कहीं पे भी आपको 15 की हेल्प चाहिए तो आपका जो रिस्पॉन्डिंग यूनिट है करीबी वो वहाँ तक पहुँचता है और पब्लिक की मदद करता है। थैंक यू। इवेंट में खवातीन को ट्रेनिंग देने वाली हिना फातिमा ने BTV से बात करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना फातिमा है और मैं SSU में इस टाइम किक बॉक्सिंग और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनर टीम का हिस्सा हूं। और आज जो इवेंट हो रहा है उसमें लड़कियों को, जो खवातीन आई हैं, उनको सेल्फ डिफेंस और किक बॉक्सिंग की कुछ टेक्निक्स हमने सिखाई हैं और इस हवाले से हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जितनी भी हरासमेंट वगैरह के केसेस सामने आते हैं तो उन सब चीज़ों से ये बच सकती हैं अगर ये टेक्निक्स थोड़ी सी यूज़ कर सकें। ट्रेनिंग के दौरान खवातीन को फायरिंग की तरबियत भी दी गई। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर तारा अजरा दाऊद ने BTV से बात करते हुए कहा, Assalamu alaikum, मेरा नाम तारा अज़रा दाऊद. I'm president of Ladies Fund. Thank you to all our BTV viewers. Today was the 27th Ladies Fund Power Lunch and Khawatine came out in droves, the women of Pakistan, for us to take them to SSU and they learned self-defense, shooting firearms, confidence building, and had an amazing lunch with the DIG police, Mr. Maqsood Saab. Thank you so much SSU. मशहूर शेफ फातिमा शिराज ने BTV से बात करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा शिराज हूँ. आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर बेस्टमार्ट एंड हिंट. ऑल्सो आई एम अ सेलिब्रिटी शेफ़, अ मेन्यू कंसल्टेंट एंड अ फूड एनालिस्ट. बहुत मज़ा आया और जो हमारे एक माइंडसेट बना हुआ है पुलिस को लेकर, वो यहाँ SSU हेड क्वार्टर्स में आके बिल्कुल चेंज हो गया. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब हमें लग रहा है कि बहुत सेफ़ एंड सिक्योर हम फील कर रहे हैं. बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी. उसमें हमें सेल्फ़ डिफेंस का बताया गया, फायर आर्म जो उसकी सेफ्टी के हवाले से हमें बताया गया चीज़ों को, मतलब बहुत डिटेल में इन्होंने हमें समझाया. हमने फायरिंग एक्सपीरियंस भी किया और पूरा हमने हेडक्वार्टर का विज़िट किया, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. बहुत अच्छा. हमने इनफैक्ट ये सजेशन दिए इनको कि ऐसा होना चाहिए और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा और कराची को इसकी ज़रूरत है. ट्रेनिंग में शरीक वजी आबिद ने BTV से बात करते हुए कहा, अच्छा, SSU की ट्रेनिंग के हवाले से सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगी सिंध गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया. हमें नहीं पता था कि वाकई हमारे लिए कितनी हेल्पफुल चीज़ें यहाँ पे हैं और यहाँ पे इतनी ट्रेनिंग की इसमें हमारे बड़े मज़े के उन्होंने हमें सेल्फ डिफेंस के बताया कि आप पंचेस के थ्रू आपने किस तरह अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए आपको क्या क्या आर्टिकल्स हैं उसके थ्रू आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं. बट बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया और ऑनेस्टली इनकी हॉस्पिटैलिटी अमेजिंग थी और इन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई मैंने ख़ास कर हर चीज़ को बहुत इन्जॉय किया. एंड येस, आई हैव अ प्रूफ, आई एम सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीमेंट्री. थैंक यू सो मच. SSU की जानिब से हर बुध को इस तरह के ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं जिसमें आवाम और पुलिस को करीब लाने में मदद मिलती है. कैमरामैन अदनान रफ़ी के साथ खालिद हाशमानी, BTV न्यूज़ कराची.
वजीर आजम इमरान खान ने 13 अगस्त 2020 को BRT पेशावर का इफ्तिताह तो कर दिया, मगर मंसूबे के ना तो स्टेशन बैतुल खला मुकम्मल हो सके और ना ही मंसूबे के लिए आमदन का जरिया बनाने वाले कमर्शियल प्लाजे मुकम्मल हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट BRT मंसूबे को शुरू हुए 5 माह से जायद का अरसा गुजर गया, मगर बेशतर बस स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए ताहाल बाथरूम्स तक नहीं बन सके। बाथरूम्स में वाटर एंड सैनिटेशन का सामान नस्ब न होने की वजह से खाली बाथरूम्स गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। स्टेशन पर मौजूद बाथरूम्स के नाम पर खाली कमरे शाम होते ही पौडरियों और हिरवंचियों की आमाजगाह में तब्दील हो जाते हैं। मंसूबे की आमदन में इजाफे के लिए 3 कमर्शियल प्लाजे भी तामीर होने थे, जो अब तक नामुकम्मल हैं। दूसरी जानिब DGDA का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ दरपेश मसाइल की वजह से तामीराती काम रुका हुआ था, जो आइंदा 20 से 25 दिन में दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। बाथरूम्स और कमर्शियल प्लाजों का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से खबरें BTV बिजनेस में। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए टैक्स इकट्ठे करने वाले एहलकारों को मराहत देकर टैक्स महसूलात में इजाफा किया है। IMF की जानिब से इकोनॉमिकल गवर्नेंस रिफॉर्म्स टू सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने कारोबार से मुतालिका कवानीन की बेहतरी और इस्लाहात के जरिए तामीरात के लिए दरकार इजाजत नामों के हुसूल के दौरानिये को कम किया है। पाकिस्तान का शुमार मशरकी वस्ता, शुमाली अफ्रीका और वस्ती एशिया के ऐसे ममालिक में होता है जहाँ अपनी तामीरात के शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात के तहत वक्त को कम किया गया है। डिजिटलाइजेशन और ई सर्विस के इक़दामात के जरिए इनफरादी फैसलों को महदूद करके खिदमात के मेयार को मजीद बेहतर बनाने में मदद हासिल की जा सकती है। मुराद की पेशकश भी कारकर्दगी की बेहतरी में मावन साबित हो सकती है। एहतसाब के निज़ाम की बेहतरी, इदारों की बाहमी राब्तों में इजाफा और सिविल सर्विस और पेशा वाराना मुसाबिकती माहौल को बेहतर बनाकर कारोबारी माहौल को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहाँ तामीरात की इजाजत नामों के हुसूल के दौरानिये को कम किया गया है। बरतानवी फंड से चलने वाली पॉलिसी ब्रीफ की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम के 1.2 ट्रिलियन रुपए के कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज में से 297 बिलियन रुपए खर्च किए जा सके हैं। ताहम अदादोशुमार की अदम दस्तियाबी के बायस रिलीफ पैकेज के मुआशी और समाजी असरात का जायजा नहीं लिया जा सकता। बरतानवी फंड से चलने वाली पॉलिसी ब्रीफ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि रिलीफ पैकेज के तहत 12 इकदामात का ऐलान किया गया है। उजरती मजदूरों के रिलीफ पैकेज और यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी पर भी बहुत कम खर्च किए गए। मज़कूरा रिपोर्ट में वजीर आजम के रिलीफ पैकेज को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा 365 बिलियन रुपए के गैर नकद इकदामात पर मबनी है, जिनमें गंदम खरीदारी के लिए 280 बिलियन रुपए, पेट्रोल मसनूआत पर रिलीफ के लिए 70 बिलियन रुपए और खुराक और सेहत की सहूलियात के लिए 15 बिलियन रुपए शामिल है। दूसरे हिस्से में हुकूमत ने 875 बिलियन रुपए नकद अखराजात के लिए मुख्तस किए। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 330 बिलियन रुपए खर्च किए गए या खर्च होने के अमल में है। ये मुख्तस किए गए अखराजात का 38% बनता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ताहाल असल अखराजात 297 बिलियन रुपए हैं, जो मुख्तस अखराजात का 34% बनता है। वज़ीर आज़म ने यौमिया उजरती मजदूरों के लिए 200 बिलियन रुपए मुख्तस किए थे, ताहम इसमें से ताहाल मुख्तस 17 बिलियन रुपए तकसीम किए जा चुके हैं, जो मुख्तस रकम का 8.5% हिस्सा है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी के लिए 50 बिलियन रखे गए, जिनमें से मुख्तस 10 बिलियन रुपए खर्च किए गए। वजारत सनअत और तिजारत की एक अहदेदार के मुताबिक हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाने वाली सब्सिडी की ऑडिट की हिदायत की। रिपोर्ट में बताया गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खर्च किए गए 145 बिलियन रुपए में से कोरोना रिलीफ पैकेज में शुमार किए गए। हालांकि BSSP का 150 बिलियन रुपए का बजट जून 2019 में मुख्तस किया गया था। और अब शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वाले के खिलाफ गहरा मजीद तंग हो गया। सिक्योरिटी इदारों ने हमले में मुलव्वस 300 अफराद की शनाख्त कर ली। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से सरकारी इमारत पर हमला करने और जो बाइडन की फतह का बाज़ाब्ता ऐलान रोकने की कोशिश की थी। कायम मकाम अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हमले में मुलव्वस 300 अफराद की शनाख्त कर ली गई। कांग्रेस पर हमले की 1,40,000 वीडियोज और तस्वीर जमा हो चुकी हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हंगामा आराई और हमले समेत दीगर जराइम के तहत 98 मुकदमात दर्ज किए गए। FBI हुकाम का कहना है कि कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस 100 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि गिरफ्तारी में फौज समेत दीगर इंतजामी महकमों के साबिक अहलकार भी शामिल हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि हमले के दौरान अरकान कांग्रेस के कत्ल की साजिश का इल्जाम ले लिया गया।
امریکی مشیر قومی سلامتی کے دفتر سے سامنے آنے والی ایک دستاویز میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ جنوبی بحر الکاہل کے خطے میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کو دفاعی اور معاشی طور پر مضبوط بنانے کی کوششیں کر رہا ہے، جس سے پاکستان کی سلامتی پر بھی درست اثرات مرتب ہوں گے۔ جنوبی بحر الکاہل فریم ورک کے حوالے سے 10 صفحات پر مشتمل اس دستاویز میں اس بات کا احاطہ کیا گیا کہ کس طرح 2030 تک چین کو دنیا کی نمبر 1 معیشت بنانے سے روکا جائے۔ اس منصوبے کی منظوری فروری 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ نے دی۔ اب دیکھنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اسے جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ خطے میں بھارت کو لیڈ رول دینے کے لیے امریکہ اپنے اتحادی ممالک کو بھی ساتھ ملانے کی کوششیں کرے گا۔ خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ، امریکہ بھارت کو خطے میں اپنا سب سے بڑا دفاعی شراکت دار بنائے گا۔ اسے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت دلانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ بھارت کی فوجی، انٹیلیجنس اور سفارتی سطح پر ہر طرح کی حمایت کی جائے گی۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کے حوالے سے چین کی طرف سے شروع کی گئی انفارمیشن مہم اور بیانیہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگایا جائے گا۔ تجربے کاروں کے مطابق امریکہ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک منصوبے کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ امریکہ کی یہ مہم چین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ سینٹ میں خارجہ اموری کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا یہ منصوبہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے، لیکن امریکہ کے اندرونی خلفشار اور دنیا میں امریکہ کی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے صدر بائیڈن کے لیے اس منصوبے پر عمل درآمد مشکل ہوگا۔ دوسری طرف پاکستانی عہدیداروں بھارت اور امریکہ میں دفاعی اور معاشی تعاون کو پریشان قرار دیتے ہیں۔ ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان روایتی توازن خراب ہوگا۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو امریکہ کے سامنے اٹھا رہے ہیں، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان کم ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے مقابلے میں پاکستان کی تشویش پر کوئی توجہ دے گا۔ ایک دور تھا جب امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے معاملے میں توازن قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن چین کی طاقت بڑھنے کے ساتھ ہی اس کا جھکاؤ اب پوری طرح بھارت کی طرف ہو گیا ہے۔ امریکہ کے مرکزی ادارے صحت CDC کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 وائرس کی نئی قسم سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو مارچ تک سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ کووڈ-19 کی یہ نئی قسم صرف 4 ماہ میں دنیا بھر میں 36 ممالک میں 15,369 افراد کو متاثر کر چکی ہے۔ واضح رہے کہ پچھلے سال عالمی وبا کی صورت اختیار کرنے والا کرونا وائرس اب تک تقریباً 9 کروڑ 44 لاکھ افراد کو متاثر کر چکا ہے، جن میں سے 6 کروڑ 75 لاکھ لوگ صحت یاب، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ستمبر 2020 میں اسی وائرس کی ایک نئی قسم برطانیہ میں سامنے آئی، جو زیادہ تیزی سے پھیلنے اور زیادہ تعداد میں لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ماہرین کے مطابق مارچ تک یہ نیا وائرس اور زیادہ بڑھ جائے گا، جس سے اسپتال میں داخل ہونے والوں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ ناروے میں کرونا ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے چند دنوں بعد ہی 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان تمام افراد کی عمر 80 برس کے لگ بھگ تھی اور یہ سب نرسنگ ہومز کے رہائشی تھے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مرنے والوں میں سے 13 افراد کی اموات کورونا وائرس کی ویکسین کے ضمنی اثرات کی وجہ سے ہوئی۔ ان تمام افراد کی عمر 80 برس کے لگ بھگ تھی اور یہ سب نرسنگ ہومز کے رہائشی تھے۔ نارویجن میڈیسنز ایجنسی کے چیف فزیشین سیگار ہارٹیمو نے غیر ملکی خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا، ویکسین لگنے کے بعد بخار اور متلی ہونا عام ہے اور پیچیدہ صحت کے مسائل رکھنے والوں کے لیے ویکسین کے ضمنی اثرات مہلک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناروے میں اب تک 30,000 افراد کو ویکسین لگائی جا چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 23 افراد کی موت کی بنیاد پر ویکسین کو غیر محفوظ قرار نہیں دیا جا سکتا، تاہم ڈاکٹروں کو ویکسین لگانے سے پہلے مزید باریک بینی سے صحت کا جائزہ لینا ہوگا۔ جن کی صحت بہت خراب ہو یا عمر رسیدہ افراد کے حوالے سے اضافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ دوا ساز کمپنی فائزر کی تیار کردہ ویکسین کی پہلی خوراک لگوانے کے بعد مرنے والے 23 افراد میں 21 خواتین اور 8 مرد شامل ہیں۔ فائزر کمپنی کے مقامی نمائندے کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کے بعد اموات کا علم ہے اور مقامی حکام کے ساتھ مل کر متعلقہ معلومات بھی جمع کی جا رہی ہیں۔ لندن کی طرز پر اب دبئی میں بھی انتہائی جدید اور پرآسائش لندن ٹیکسی ماڈل سروس فراہم کی جائے گی۔ رواں سال یہ ٹیکسی سروس دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دستیاب ہوگی۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے اعلان کیا ہے کہ وہ دبئی میں رواں سال ہائبرڈ گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے لندن ٹیکسی ماڈل سروس کا آغاز کرے گی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق درمیانے سائز کے ساتھ کالے رنگ کی یہ نئی ٹیکسی انگلینڈ کے دارالحکومت میں لندن کیب سے مشابہہ ہے۔ دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی دبئی ٹیکسی کارپوریشن آزمائشی بنیادوں پر فروری سے لندن ٹیکسی سروس کا آغاز کرے گی۔ یہ ٹیکسی سروس دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دستیاب ہوگی۔ ٹیکسی میں سیٹلائٹ پر مبنی نیویگیشن نظام، وائس کمانڈ سسٹم، سامنے سے تصادم کا انتباہی نظام، بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ سسٹم اور لین ڈپارچر مانیٹرنگ سسٹم کے
साथ साथ वाईफाई नेटवर्क भी मौजूद है। अल्तायर को लंदन टैक्सी की तकनीकी खसूसियात के बारे में भी बताया गया। डबल इंजन पर मुश्तमिल इस गाड़ी को मुख्तलिफ मौसमी हालात में बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें तेज रफ्तार ब्रेकिंग निज़ाम और इंजन चलाने के लिए ऐसी बैटरी मौजूद है जो तेज रफ्तार चार्जिंग की बदौलत 30 मिनट में और आम चार्जिंग सिस्टम के जरिए 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में तेंदुए और सयाहों का खुली सड़क पर खतरनाक आमना सामना हुआ। इन दहशतनाक लम्हों में भी लोग वीडियो बनाते रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की वादी टेरथन में एक ऐसा मंजर लोगों ने मोबाइल कैमरों में कैद किया जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों के दिल दहल गए। टेरथन के मशहूर हिल स्टेशन पर सयाह गाड़ियों में सड़क पर जा रहे थे कि उनके सामने एक तेंदुआ आ गया जो सड़क पर मजे से चहलकदमी कर रहा था। सयाह इसे देखकर गाड़ियों से उतर गए। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप गर्दिश करने लगी तो लोग हैरान रह गए। वीडियो में एक तेंदुए को देखा गया जो एक सयाह की तरफ बढ़ रहा है और फिर उसने उछलकर सयाह के कंधों पर अपने अगले पैर रख दिए। सयाह चीते को सड़क पर देखकर गाड़ी रोककर नीचे उतरा था। सयाह ने डरते डरते चीते को सहलाया क्योंकि वो जानता था कि तेंदुए ने अगर जारहाना रवैया अपनाया तो उसे कोई नहीं बचा सकेगा। उसके गिर्द दीगर सयाह इस मंजर को देखकर वीडियो बनाने लगे और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। एक और वीडियो में वो तेंदुआ एक और सयाह के साथ खेलता नजर आ रहा था। तेंदुए ने सयाह का हाथ पकड़ रखा था और सयाह अपना हाथ इससे छुड़ा रहा था। एक सयाह के मुताबिक तेंदुआ भूखा था और लोगों से गोश्त का टुकड़ा मांग रहा था, लेकिन उसके बजाय लोग उसके साथ खेल रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान के दौरे पर आए जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम और दीगर स्टाफ का कोरोना टेस्ट मंफी आ गया है, जिसके बाद मेहमान टीम ने आज से कराची जिमखाना में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जानिब से बताया गया है कि कराची पहुंचने के बाद खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को कोरोना टेस्ट हुए थे। पूरे स्क्वाड के कोरोना टेस्ट के नतीजे मनफी आए हैं। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम आज से कराची जिम खाना में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम की ट्रेनिंग के दौरान मीडिया को आने की इजाजत नहीं होगी, जबकि जनूबी अफ्रीकन टीम के कप्तान कल वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 26 जनवरी से कराची में हो रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन का आगाज जल्द ही होने वाला है और मद्दाहों को जितना मैचेस का इंतजार है, वहीं शायकीन PSL 6 के टाइटल सॉन्ग के लिए भी बेताब हैं। गुज़िश्ता साल PSL 5 का तराना तैयार हो नौजवान गुलकार आसिम अजहर, अली अजमत और आरिफ लोहार और हारून रशीद ने गाया था, लेकिन इस तराने को बेहद तनकीद का सामना करना पड़ा था। PSL 5 के तराने पर बेहद तनकीद और ट्रोलिंग के बाद गुलकार आसिम अजहर ने सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों और शायकीन क्रिकेट से माफी भी मांगी थी, जिसके बाद मद्दाहों की पुरजोश फरमाइश पर पाकिस्तानी रॉक स्टार अली जफर ने PSL के लिए मेला लूट लिया गाना तैयार किया, जिसे काफी पसंद किया गया। अब मुतादिद वेबसाइट्स की जानिब से दावा किया जा रहा है कि PSL 6 का तराना पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग, गुलकारा नसीबो लाल और मारूफ रैपर यंग स्टनर्स गाएंगे। ताहम इस हवाले से गुलकारा आयमा बेग, नसीबो लाल और यंग स्टनर्स की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। PSL 6 के तराने में गुलकारा आयमा बेग, नसीबो लाल और यंग स्टनर्स के हवाले से सोशल मीडिया पर भी सारिफीन के मिले जुले रद्द अमल सामने आ रहे हैं। नवाज नामी सारिफ ने PSL 6 के तराने के हवाले से तबसरा करते हुए कहा, PSL 6 के तराने में ये दो किंग्स नजर आने वाले हैं। रेहान अली कहते हैं, बिलाखिर यंग स्टनर्स PSL 6 का तराना गाएंगे। आयमा बेग भी अच्छी है, लेकिन नसीबो लाल वाला रिस्क है। जैन जाहिद नामी सारिफ ने एक मीम शेयर की और कहा, जब मुझे पता चला कि अली जफर PSL 6 का गाना नहीं गा रहे, उन्होंने साथ ही #We want अली जफर भी लिखा। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया की खबरें BTV एंटरटेनमेंट में। गुलकार आसिम अजहर ना सिर्फ बेहतरीन गुलकार हैं, बल्कि बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं। यहाँ तक कि इनकी क्रिकेट देखकर कौमी क्रिकेटर्स भी परेशान हो गए। आसिम अजहर की एक पोस्ट पर क्रिकेटर शादाब खान का रद्द अमल सामने आ गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज आसिम अजहर ने क्रिकेट खेलते हुए अपनी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा है, अगर मैं गुलकार ना होता तो शायद क्रिकेटर होता। आसिम अजहर ने यही वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर की और PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टैग करते हुए लिखा, मुझ जैसे टैलेंट को नजरअंदाज करना बंद करें। आसिम अजहर की इस पोस्ट पर क्रिकेटर शादाब खान ने रद्द अमल देते हुए इनकी तारीफ की और कहा, क्या PSL के लिए ये बैट्समैन दस्तयाब है? कौमी क्रिकेटर आजम खान ने आसिम अजहर की पोस्ट पर निहायत दिलचस्प तबसरा करते हुए लिखा, हम गरीबों के पेट पर क्यों लात मार रहे हो?
हो। इसके जवाब में ऐसा लग रहा है जैसे वो आसिम अजहर की क्रिकेट देखकर थोड़ा परेशान हो गए हैं। ताहम आसिम अजहर ने इन्हें जवाब देते हुए कहा, लोगों को पता है आपके पास भी बैट से ज्यादा गिटार हैं। क्रिकेटर अजहर अली ने आसिम अजहर को वीडियो पर रद्द अमल देते हुए इनकी क्रिकेट की तारीफ की। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद धुंध का राज बरकरार, जिसके बाइस मोटरवे और दीगर अहम शाहराहों पर हादसात हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सूबा सिंध के जिला नवाबशाह में शदीद धुंध ने निज़ामी जिंदगी को मफलूज कर दिया है। धुंध के बाइस दौलतपुरी बाईपास पर दर्जन भर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा इतना शदीद था कि कई गाड़ियों का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज़ायद जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बताया जा रहा है। फौरी तौर पर जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। दूसरी जानिब धुंध के बाइस सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके घोटकी में शदीद धुंध के बाइस कौमी शाहराह पर हद निगाह 10 मीटर रह गई, जिसके बाइस घोटकी से खैरपुर तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। मुल्क की अहम शहराहों पर जारी धुंध के बाइस सर्जुमान मोटरवे का कहना है कि कौमी शहराहों पर धुंध से मुतासरा इलाकों में हद निगाह 30 मीटर है। मोटरवे पर सफर करने वाले ड्राइवर हजरात फोग लाइट का इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। किसी भी हादसे की सूरत में हेल्पलाइन पर इत्तला दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।